Hello students, we are going to learn about the chapter Vector in Mathematics of 12th Science. We have already studied different quantities in physics. First, we go through some definitions. First definition is scalar quantity. Definition पहा, a quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. क्वांटिटी डिस्क्राइब करण्यासाठी फक्त मॅग्निट्यूड लागत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, स्केलर क्वांटिटी. मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय, न्यूमरिकल व्हॅल्यू आणि युनिट. फॉर एक्झाम्पल मास. समजा आपण 2 kg ॲपल घेतले तर 2 हे काय इंडिकेट करतं तर न्यूमरिकल व्हॅल्यू आणि kg हे काय असणार आहे, युनिट असणार आहे. म्हणून इथं मास ही काय आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे. लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, व्हॉल्यूम, टाइम, डिस्टन्स, स्पीड, वर्क, etc. These are some examples of scalar quantity. Next definition, vector quantity. A quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called a vector quantity. क्वांटिटी डिस्क्राइब करण्यासाठी मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन दोन्हीची आवश्यकता असेल तर त्याला आपण वेक्टर क्वांटिटी म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल फोर्स. समजा आपल्याला एखादा टेबल ईस्ट टू वेस्ट मूव्ह करण्यासाठी 10 न्यूटन इतका फोर्स अप्लाय करावा लागत असेल तर त्यामध्ये 10 न्यूटन हे काय आहे तर मॅग्निट्यूड आहे आणि ईस्ट टू वेस्ट काय आहे, डायरेक्शन. म्हणजे आपल्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्हीची आवश्यकता आहे इथं. म्हणून फोर्स ही काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी आहे. डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, acceleration, momentum, these are some other examples of vector quantity. Next point is representation of vector. Vector is represented by a directed line segment. Vector हा represent directed line segment नी करतो. The segment AB with direction from A to B denotes the vector AB bar, read as AB bar. Segment AB direction from A to B denotes, कसा डिनोट करतात तर वेक्टर AB bar आणि तोच आपण कसा रीड करतो तर AB bar. While direction from B to A denotes the vector, तो डिनोट कसा करतात तर BA bar and read as BA bar. In vector AB bar, the point A is called as initial point, the point B is called as terminal point. The directed line segment is a part of line of unlimited length which is called the line of action or line of support of the given vector. Next point is magnitude of vector. The magnitude or size or length of AB bar is denoted by mod of AB bar and it is defined as length of segment AB. That is mod of AB bar is equal to length of AB. बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मॉड्युलस ऑफ वेक्टर आणि तो डिनोट कसा करतात तर मॉड ऑफ ए बी बार आणि त्याची डेफिनेशन काय आहे, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी. म्हणजेच काय, मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी. मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बार, बी बार, सी बार आर mod of A bar, mod of B bar, mod of C bar
respectively. The magnitude of vector does not depend on its direction. Magnitude of vector सांगण्यासाठी डायरेक्शनची आवश्यकता लागत नाही. Next point, types of vectors. First type is zero vector. A vector whose initial and terminal points coincides is called a zero vector or a null vector, and the zero vector is denoted by 0 bar. म्हणजे काय, झिरो व्हेक्टरमध्ये काय आहे तर इनिशियल आणि टर्मिनल पॉईंट्स कोइन्साइड होतात म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे, झिरो व्हेक्टर. आणि झिरो व्हेक्टरलाच काय म्हणतात तर नल व्हेक्टर, आणि तो कसा डिनोट करतात तर 0 बार. दी व्हेक्टर्स ए बार बी बार रिप्रेझेंट्स a zero vectors and mod of a bar is equal to 0. Next type is unit vector. A vector whose magnitude is unity, that is 1, is called a unit vector. युनिट व्हेक्टर ह्यातच त्याचं काय आहे, मीनिंग आहे. युनिट म्हणजेच काय, 1, म्हणजे ज्या व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 म्हणजेच युनिटी असते त्याला आपण युनिट व्हेक्टर म्हणणार आहोत. The unit vector in the direction of given vector a bar is denoted by a cap. युनिट व्हेक्टर हा कशाने डिनोट करतात तर कॅपने डिनोट करतात. नेक्स्ट टाइप, co-initial and co-terminus vectors. Vectors having same initial point are called co-initial vectors, whereas vectors having same terminal point are called co-terminus vectors. म्हणजे दोन व्हेक्टरचे इनिशियल पॉईंट सेम असतील तर त्या व्हेक्टर्सना आपण काय म्हणणार आहे, को-इनिशियल व्हेक्टर्स म्हणणार आहे. आणखीन जर दोन व्हेक्टरचे टर्मिनल पॉईंट्स सेम असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, को टर्मिनस व्हेक्टर्स. इथे पहा, ए बार आणि बी बार हे दोन व्हेक्टर्स आहेत, ह्यांचे इनिशियल पॉईंट सेम आहेत म्हणून ए बार आणि बी बार हे दोन व्हेक्टर्स काय आहेत तर को इनिशियल व्हेक्टर्स आहेत. इथं पहा, सी बार आणि डी बार ह्यांचे काय आहेत तर टर्मिनल पॉईंट सेम आहेत म्हणून सी बार आणि डी बार हे काय आहेत तर को टर्मिनस व्हेक्टर्स आहेत. नेक्स्ट टाइप इज इक्वल व्हेक्टर्स. डेफिनेशन, two or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction. इक्वल व्हेक्टरची डेफिनेशन काय आहे, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्हेक्टर्सना आपण इक्वल व्हेक्टर आहे असं म्हणणार आहे कधी, जर इफ दे हॅव सेम मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन, जर त्यांची मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन सेम असेल तर. इथे पहा फिगरमध्ये कुठले व्हेक्टर्स कोणते कोणते आहेत, ए बार बी बार सी बार आणि हे डी बार असे 4 व्हेक्टर्स आहेत. त्यात व्हेक्टर ए बार आणि व्हेक्टर बी बार हे दोन बघितला तर तुम्हाला काय लक्षात येईल तर ह्या दोन्हीची काय आहे, मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि डायरेक्शन सेम आहेत. म्हणजेच काय, ए बार आणि हे बी बार हे काय आहेत, इक्वल व्हेक्टर्स आहेत. तेच आपण इथं कसं लिहिलं आहे बघा, mod of a bar is equal to mod of b bar and their directions are same, therefore it can be written as a bar equal to b bar. त्यानंतर ए बार आणि सी बार हे दोन वेक्टर बघा, ए बार आणि सी बारमध्ये काय आहेत, ह्या दोन वेक्टरची मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन सेम नाही म्हणून ए बार आणि सी बार हे काय आहेत तर नॉट इक्वल व्हेक्टर्स आहेत. तेच कसं लिहिलेलं आहे बघा इथं, mod of a bar is equal to mod of c bar but directions are not same, so a bar is not equal to c bar. त्यानंतर ए बार आणि डी बार हे दोन वेक्टर्स पहा, यांचे काय आहेत, डायरेक्शन सेम आहेत पण मॅग्निट्यूड सेम नाहीत म्हणून ए बार आणि डी बार हे काय आहेत, नॉट इक्वल व्हेक्टर्स आहेत.
तेच इथं कसं लिहिलेलं आहे, डायरेक्शन्स ऑफ ए बार अँड डी बार सेम बट mod of a bar is not equal to mod of d bar, so that a bar is not equal to d bar. Next type is negative of a vector. If a bar is given vector, then negative of vector a bar is a vector whose magnitude is same as that of a bar but whose direction is opposite to that of a bar, and negative of vector is denoted by minus a bar. निगेटिव्ह ऑफ व्हेक्टरमध्ये काय आहे, एक व्हेक्टर जर ए बार असेल तर त्याचा निगेटिव्ह व्हेक्टर काय असणार आहे, मायनस ए बार. पण तिथं काय आहे, मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन अपोजिट आहे. इथं बघा पी क्यू बार हा एक व्हेक्टर आहे आणि क्यू पी बार हा दुसरा व्हेक्टर आहे आणि पी क्यू बारची डायरेक्शन आणि क्यू पी बारची डायरेक्शन्स काय आहेत, अपोजिट आहेत. इफ PQ bar is equal to A bar and QP bar is equal to minus A bar, which is equal to minus, but A bar is equal to PQ bar. Therefore, minus of PQ bar. QP bar is equal to minus PQ bar. Here, mod of PQ bar is equal to mod of QP bar. Next definition, collinear vectors. Vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line or they are along the same line. जर दोन व्हेक्टर्स एकाच लाईनवर असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, कोलिनियर व्हेक्टर्स म्हणणार आहे. नेक्स्ट टाइप, फ्री व्हेक्टर्स. इफ अ व्हेक्टर can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vector. In other words, the initial point of free vector can be taken anywhere in the space, killing magnitude and direction same. म्हणजेच इथं काय सांगितलेलं आहे, तर मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सेम आहे पण इनिशियल पॉइंट इथं फिक्स नाही. बघा इथं ए बार आणि हे बी बार व्हेक्टर्स दिलेले आहेत. इथं सगळीकडे बघा याचा इनिशियल पॉइंट कुठं फिक्स आहे का, ह्या व्हेक्टर्सचे इनिशियल पॉइंट्स फिक्स आहेत का, नाही आहेत. म्हणून हे काय आहेत, ए बार आणि बी बार हे फ्री व्हेक्टर्स आहेत. नेक्स्ट टाइप, localized vectors. For a vector of given magnitude and direction, if its initial point is fixed in space, then such a vector is called localized vector. जे इथं localized vector मध्ये काय आहे, तर इनिशियल पॉइंट हा फिक्स आहे. For example, if there are two stationary cars A and B on the road and force is applied to car A, it is localized vector and only car A moves while car B is not affected. Next point, algebra of vectors. Then first point, scalar multiplication. Let a bar be any vector and k be a scalar. इथं a bar हा कुठलाही वेक्टर आहे, k हा स्केलर आहे. Then vector k into a bar. The scalar multiple is defined a vector whose magnitude is mod of k into a bar
is equal to mod of k into mod of a, and vectors a bar and same direction if k is greater than 0 and opposite direction if k is less than 0. इथं बघा ए बार हा एनी व्हेक्टर आहे आणि के हा स्केलर आहे. त्यानंतर स्केलर मल्टिप्लिकेशनची डेफिनेशन त्यांनी काय सांगितली आहे तर मॉड ऑफ के इंटू ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए बार. जर के हा ग्रेटर दॅन 0 असेल तर डायरेक्शन्स काय आहेत, सेम डायरेक्शन्स आहेत, आणि के हा लेस दॅन 0 असेल तर डायरेक्शन्स काय आहेत बघा, अपोजिट डायरेक्शन्स आहेत. सेम डायरेक्शन असेल तर के ग्रेटर दॅन 0 आणि अपोजिट डायरेक्शन असेल तर के इज लेस दॅन 0. नोट, फर्स्ट if k equal to 0 then k into a bar is equal to 0 bar. Second, a bar and ka bar are collinear or parallel vectors. a bar आणि ka bar हे काय आहेत, collinear किंवा parallel vectors. Two non-zero vectors a bar and b bar are collinear or parallel if a bar equal to m into b bar where m is not equal to 0. म्हणजेच m जर नॉन झिरो असेल तर काय असणार आहे, a bar equal to m b bar असणार आहेत आणि त्यावेळेला ते a bar आणि b bar हे काय असणार आहेत, कोलिनियर असणार आहेत किंवा पॅरलल असणार आहेत. नेक्स्ट, लेट a cap be the unit vector along non-zero vector a bar, then a bar is equal to mod of a bar into a cap or a bar upon mod of a bar is equal to a cap. जर आपल्याला युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला काय आहे तर a cap is equal to a bar upon मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. हा फॉर्म्युला आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी लागणार आहे. कोणता फॉर्म्युला तर युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायचा असेल तर तो कसा फाइंड आउट करायचा, ए कॅप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार. म्हणजे दिलेला व्हेक्टर आणि त्याची मॅग्निट्यूड फाइंड आउट केली की आपल्याला काय मिळणार आहे, युनिट व्हेक्टर मिळणार आहे. नेक्स्ट, अ व्हेक्टर ऑफ लेंथ के in the same direction as a bar is k into a cap is equal to k, but a cap is equal to a bar upon magnitude of a bar. हा युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला आहे.